لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ikhwan iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan mengikut bab oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bab wajah, bab tentang pengharapan, yang mana kita telah pun membaca 26 hadis daripada 28 yang dimuatkan, yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada malam ini kita akan membaca hadis yang ke-28, yang ke-27. Mana hadis ini merupakan hadis yang terpanjang dalam bab ini, supaya tidak mengganggu terjemahannya, maka saya akan membacakan yang Arab semuanya, kemudian kita akan membacakan terjemahan. Wa an Abi Najih Amr bin Abasata As-Sulami radhiyallahu anhu qala: kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nasa ala dalalatin wa annahum laysu ala shay' wa hum ya'buduna al-awthan. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغفيا جرآء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة وقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبع. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك
فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخير الأخبار أسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل إن الصلاة مشهود محظورة فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه ويتمضمض ويستنشق فينتدر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يؤتى هذا الرجل. قال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به ولكني سمعت
akthara min dhalik rawahu Muslim. Tuan, hadis ini hadis yang sangat panjang, saya mudah supaya kita tidak menjadikan dia satu bebanan. Hadis ini tuan-tuan hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Di samping itu juga diriwayatkan oleh gurunya yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang mana maknanya daripada Abu Najib, ini kunyah panggilan yang nama asalnya adalah Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia bercerita pada masa jahiliyah, aku menyangka, aku ingat bahawa semua orang itu, manusia itu berada dalam kesesatan dan tidak ada yang berada di dalam kebenaran, serta mereka semua menyembah berhala. Kemudian aku mendengar tentang seorang lelaki di Mekah yang menyampaikan beberapa cerita yang menarik perhatian. Lalu segera aku berangkat ke sana dengan menaiki kenderaanku. Hingga akhirnya aku sampai kepadanya, dan tanpa diduga ternyata ia adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sembunyi-sembunyi dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada kaum. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mendapat pelayanan yang kurang baik. Dan ini kita tahu di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Maka aku pun berlaku lemah lembut terhadap kaum Quraisy. Aku membuatkan mereka sebagai kawan, teman, sehingga dia tidak dianggap asing, sebab dia daripada luar kota, daripada Madinah ketika itu, daripada Yathrib. Kemudian dia buat baik dengan orang Mekah, dia jadikan kawan sehingga orang pun tak curiga kepada dia. Sehingga akhirnya aku dapat menemui diri beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Aku bertanya kepada beliau, siapakah sebenarnya anda ini? Maka baginda beliau menjawab, aku adalah seorang Nabi. Dia tak faham. Sahabat yang mulia ini, Amr bin Abasah, ni tak faham Nabi. Nabi itu apa? Dia tanya, dalam bahasa mudah Nabi itu, Nabi itu apa? Maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya aku ini adalah utusan Allah. Aku ini utusan Rabb Tuhan. Maka aku bertanya kepadanya, dia mengutuskan kamu dengan apa sebenarnya? Maksudnya kau diutuskan membawa sesuatu. Apa itu? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda menjawab, dia Allah mengutuskan aku, memerintahkan aku untuk menyuruh manusia menyambung silaturahim. Aku disuruh untuk menyuruh manusia menyambung tali persaudaraan. Yang kedua, aku disuruh oleh Allah, Rabb sekalian alam ini, untuk menghancurkan berhala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dia bertanya lagi, sahabat yang meriwayatkan cerita ini bertanya lagi, Abu Najib Amr bin Abasah As-Sulami. Dia mengambil tahu, mengambil informasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang telah ikut bersama kamu sekarang ini, yang menjadi pengikut kamu ini, dakwah kamu ini disambut oleh siapa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang merdeka dan hamba saya pun ada ajaran yang kebawa. Pada saat itulah bersama beliau terdapat
Abu Bakar, Bilal radhiyallahu anhu. Bilal dan Abu Bakar sudah sedia ada bersama Nabi dalam mengemban dakwah Nabi SAW. Maka aku berkata kepada baginda SAW, sesungguhnya aku akan menjadi pengikut. Aku nak ikut kamu sekarang. Beliau baginda SAW berkata, sesungguhnya engkau tidak boleh melakukan hal itu pada saat ini. Waktu sekarang jangan, kata Nabi SAW, jangan. Dia berkata, baginda berkata, tidak akan kau melihat bagaimana keadaan aku sekarang dan bagaimana keadaan manusia, orang-orang yang memusuhi dakwah ini sekarang di Mekah ini. Kau saksikan sendiri, yang menyembah berhala, yang menolak kebenaran. Kami terpaksa secara sembunyi-sembunyi, sebabkan nanti akan ada reaksi yang sangat hebat. Sekarang ini bahaya, kata Nabi SAW. Bahaya sekarang ini. Tetapi yang terbaik buat kamu adalah kamu kembali kepada keluarga kamu di Yathrib di Madinah. Dan jika engkau di kampung, dan jika engkau mendengar diriku telah mendapat kemenangan, maka datang balik kepada aku, datang balik bersama kamu. Sebab ketika itu Nabi tidak ada kekuatan untuk membela pengikut. Nabi tidak ada kekuatan untuk membela pengikut. Sehingga Ammar bin Yasir, keluarga yang kita ketahui, ibunya dibunuh, ibunya disula daripada kemaluan, sehingga dia mendapat title gelaran syahidah yang pertama dalam Islam, Ummu Yasir. Bapanya dan dia didera, diazab, diseksa separuh hidup. Sehingga kata Yasir, Ammar bin Yasir, aku tidak tahu apa yang aku cakap. Kita kalau orang pukul kita, lempang muka kita, kita melawan, kita marah, kita sedar pun kan, kita terajang ni. Tetapi Ammar bin Yasir dipukul sampai dia tak tahu apa. Hilang akal kerana terlalu sakit. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari, Nabi kata, bersabarlah wahai ahla Yasir, fasabran ya ahla Yasir, fa inna maw'idakumul jannata, kerana janji kamu daripada Allah adalah syurga. Fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah buat kamu adalah syurga, kamu syurga. Tapi Nabi sendiri, Ammar bin Yasir, Ummu Yasir diazab, Nabi tidak boleh melakukan apa. Sebab itu Nabi tidak ingin pengikutnya diseksa. Maka Nabi kata, balik dulu. Kalau nanti sampai khabar kami telah berjaya, datang kepada. Maka Ammar, bukan Amir, yang terjemahan itu salah. Atas tu Ammar, bahawa tu Amir salah. Padahal ini cetakan baru, kita silap lepas pandang. Maka Ammar, iaitu Abu Najih, meneruskan ceritanya, aku pun kembali kepada ahli keluarga itu. Dan Rasulullah SAW pun berhijrah ke Madinah. Sedang aku berada di tengah-tengah keluarga itu, bersama dengan keluarga itu. Lalu aku mencari berita dan bertanya kepada orang-orang ketika beliau masuk ke Madinah. Dengar khabar ada orang daripada Mekah hijrah ke Madinah. Muhammad namanya, seorang Rasul. Maka sehingga ada sekelompok orang daripada penduduk Madinah datang dan bertanyakan, ambil tahu apa yang dilakukan oleh orang ini ketika dia datang di Madinah. Mereka menjawab, orang-orang Madinah menyambut kedatangannya, adapun kaumnya bermaksud untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak mampu. Kemudian aku datang ke Madinah. Tadi saya minta maaf, bukan di Madinah, dia bukan penduduk Madinah pada saat.
Kemudian dia datang ke Madinah dan menemui baginda sallallahu alaihi wasallam sambil berucap, "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenal aku?" Maka beliau pun menjawab, baginda menjawab, "Ya, masih. Bukankah kamu ini yang bertemu dengan aku di Mekah dulu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku mengenai apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu dan apa yang belum aku tahu mengenai. Beritahu aku tentang solat." Kata Amar, dia kata, "Ajarkan aku tentang solat." Menunjukkan dia telah beriman kepada Nabi SAW. Sebab itu cerita ini diringkaskan dan dia terus memanggil, "Ya Rasulullah." Betul tak? Beriman dan dia kata, "Tolonglah ajar aku tentang solat. Allah beritahu engkau, tolong beritahu apa yang aku jahil tentang solat yang pertama." Jadi tuan-tuan, di antara ibadah yang perlu kita belajar selepas kita di Islam adalah solat. Adalah solat baik-baik. Lalu beliau menjelaskan tentang solat sebagai berikut. Nabi ajar dia satu-satu. Nabi kata, kerjakan solat subuh, lalu berhenti dari solat sehingga matahari terbit. Lepas solat subuh tu berhenti solat, jangan solat sampailah matahari terbit sempurna dan meninggi setinggi tombak, lebih kurang aja. Kalau kita nak ukur dengan tombak kita tak dapat, tapi agak-agak lah dengan matahari dan tombak yang ada pada kita tu agak-agak lah, begitulah. Apabila matahari dah naik setinggi tombak, kerana ketika matahari itu terbit, kata Nabi SAW, sesungguhnya ia sebenarnya terbit di antara dua tanduk syaitan. Syaitan berada di depan matahari dan matahari terbit daripada arah belakang, betul-betul ditanduk. Di hadis ini memberikan kita informasi yang banyak sebenarnya. Masalah gaib, syaitan itu, jin itu memberi tanduk. Dia memberi tanduk. Dan pada waktu itu orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari. Selepas kau solat subuh, matahari mula terbit, berhenti solat sampai dah dia meninggi. Kerana apa? Kerana itu ada waktu peribadahan orang-orang non-Muslim. Kerana syaitan sedang berada di antara mereka dan matahari. Dan mereka menyembah syaitan yang kononnya mereka menyembah matahari. Selanjutnya, kata Amar Abu Najib, solatlah serendah hati kamu waktu duha. Solatlah serendah hati kamu, kerana sesungguhnya solat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, sehingga matahari itu hampir tergelincir. Dia dah betul-betul berada di tengah kepala kita. Dia naik, berada tengah dan hampir tergelincir. Jadi sebelum tergelincir, dia berada betul-betul di tengah kepala kita, kira-kira sepanjang tombak. Lalu berhentilah dari solat, kerana waktu itulah neraka Jahannam sedang dinyalakan. Satu informasi yang baru, setiap kali tengah hari neraka Jahannam dinyala. Jika bayangan setelah matahari tergelincir muncul, matahari terbit dari timur sampai di atas kepala betul-betul, neraka Jahannam dinyalakan dan dia tergelincir matahari ke arah barat dan menimbulkan bayang-bayang ke arah timur, maka solatlah kamu, kata Nabi SAW, iaitu solat zuhur, kerana sesungguhnya solat itu disaksikan, dihadiri oleh para malaikat. Sehinggalah kamu laksanakan solat asar. Setelah itu berhentilah dan bersolat sehingga matahari terbenam. Dan solat asar jangan solat lagi. Matahari terbenam, dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dia nak terbenam, syaitan duduk lagi di depan matahari. Duduk.
Maksudnya berada di depan tanggal dulunya dia berada di depan matahari di arah barat, dan matahari itu pun masuk, syaitan berada di depan, dan nampaklah matahari itu dan berkejauhan dia masuk ke arah belakang di antara dua tubuh syaitan tadi. Dan pada saat itu pula lah orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Kata Nabi SAW, Amar bin Abbas melanjutkan ceritanya, lalu dikatakan, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mengenai wudu. Solat dah tahu dah, wudu ni macam mana? Sebab wudu merupakan syarat sah kepada ibadah solat. Dan wudu itu sendiri ibadah. Jadi ada ibadah yang menjadi syarat sah kepada ibadah yang lain. Bagi tahu ya Rasulullah tentang wudu, bagaimana tentang angkat air sembahyang, kata orang lain. Maka beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan wudu di mana dia berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menghirup ke hidung, dan menyemburkannya kembali sehingga dia kata keluar, sehingga tidaklah keluar melainkan dosa-dosa daripada wajahnya, daripada mulutnya, daripada hidungnya berguguran. Tuan, kita tak nampak kan? Tapi kalau kita nampak dosa-dosa ini jatuh berguguran daripada wajah, mulut, hidung, musim sejuk di tanah Arab pun kita akan angkat sembahyang. Kita tak mau tayamum, tak ada waktu kita lah, tayamum lah, rukhsah. Tetapi kalau kita nampak, kita tak sanggup untuk berwudu, kita bertayamum. Kalau nampak tapi tak nampak, mimba bin i'tirad, bab katakanlah tapi tak mungkin itu terjadi. Kemudian kata Nabi SAW, jika dia membasuh wajahnya seperti yang diperintahkan oleh Allah, basuh betul-betul macam Nabi buat, maka berguguran pulalah dosa-dosa wajahnya melalui hujung janggutnya bersama dengan air-air tadi keluar. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, maka akan berguguranlah dosa-dosa kedua tangan yang melalui hujung-hujung jari jemarinya bersama dengan air tadi. Selanjutnya, jika dia membasuh kepalanya, kita usap kepala kita depan belakang. Ini sahabat-sahabat iaitu pilihan sunnah ni ingat, dah tahu jadi satu ulang kaji, tak tahu jadi satu ilmu baru. Iaitu kepala kita ini kepala kita ni walaupun tak answer buka juga, tangan basah usap ke belakang, ke depan, terus masukkan ke telinga sekali saja, tidak ada 3 kali, kemudian kanan kiri. Ini bukan sunnah. Ayat itu turun kepada Nabi SAW dan Nabi praktikkan dan dipraktikkan oleh para khulafa, di antaranya Uthman, kepada sahabat-sahabat yang lain, tabi'in, begitu saja. Jangan diubah lagi. Tapi saya mazhab Syafi'i, Nabi macam mana? Itu yang faham. Ikut Nabi SAW. Adapun yang colek 3 kali itu ijtihad. Itu pandangan saja. Itu pandangan. Sekarang ni ada nas, ada pandangan. Amalkan nas. Pandangan tu boleh betul, boleh salah. Dia hanya syarat sah. Ya. Syarat syah. Ada yang mengatakan bahawa sebab ini adalah merupakan rukun wudu. Kalau tak ada rukun ni tak sah wudu. Jadi paling-paling pun pandangan Imam Syafi'i, kalau kena sebahagian kepala itu kira sah. Dia perbahasan dia sah tidak. Ada kata tak sah, mesti setengah kepala. Ada kata 1/4 dah cukup. Ada kata no, 1/3. Ada pula yang baru ni kata ketinggalan rambut tak apa. Kalau rambut tak ada kepala macam mana? Rambut tak ada kepala. Kalau kepala tak ada rambut macam mana? Itu masalah.
Baik. Ikut sunnah senang, selesai masalah. Khuruj minal khilaf aula. Keluar dari khilaf lebih baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika dia membasuh, dia mengusap kepalanya, maka akan berguguranlah kesalahan-kesalahan dosa-dosa kepalanya melalui hujung-hujung rambutnya itu bersama dengan air. Bukankah di sini ada otak, ada akal, macam-macam kita fikir, nak bohong orang, nak melentok orang, macam-macam keluar dosa-dosa. Lalu apabila dia membasuh kedua kakinya, kata Nabi SAW, sampai kepada kedua mata kakinya, berkulali, maka akan berguguranlah dosa-dosa kakinya melalui jari jemarinya tadi, bersama dengan air tadi. Dan jika dia berdiri mengerjakan solat dan dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala serta memberikan sanjungan kepadanya dan mengagungkannya dengan segala apa yang menjadi hak Allah, serta mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, ada Allah, nescaya akan terhapus daripadanya kesalahan-kesalahannya seperti keadaannya saat ia dilahirkan oleh ibunya. Kalau betul-betul dia konsentrasi, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, dia menyanjung, memuji Allah, memuliakan Allah, mengosongkan hatinya daripada dunia, melainkan Allah, sampai salam keluar dia sebagaimana keluarnya dia dan perut ibunya, keluarnya dia dan berdosa bersih. Allahu Akbar, besar pahala, besar fadilat solat. Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka Abu Umamah pun berkata padanya, hai Amr bin Abbasah, kau elok-elok sikit apa yang sampai ni. Maksudnya macam untuk meragukan apa yang disampaikan oleh Amr bin Abbasah. Dia kata, perhatikan apa yang kamu katakan ini. Kita sampaikan benda ni elok daripada Nabi ni, betul tidak? Apa maksud dia begitu? Hati-hati kau guna nama Nabi ni hanya dalam satu pertemuan. Dia kata, seseorang diberikan penjelasan sepanjang ini. Kalau tuan bertemu dengan seseorang lain, mendapat penjelasan begitu panjang lebar, susah nak ingat. Kau boleh ingat detail ni, kau biar betul. Kau tambah apa ni? Itu dia. Maksudnya ini untuk tasabbut, untuk check and recheck, betul ke ni, periksa betul-betul. Sahabat memeriksa sahabat. Oh, itu dahsyat, bukan mudah. Maka Amr bin Abbas menjelaskan, wahai Abu Umamah, umurku ni sudah tua, tulang-tulang pun dah lemah, segi-segi pun dah sakit, umur pun dah semakin pendek ni, nak mati dah. Dan semakin dekat usia ni. Untuk apa aku berbohong, berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berdusta atas nama Nabi Rasulullah SAW. Seandainya aku hanya mendengar daripada Rasulullah sekali, 2 kali, 3 kali, ada kata atau sampai 7 kali, nescaya aku tak ceritakan lah, takut silap lah. Tetapi dia kata, aku takkan sebut cerita Islam lama, tapi aku mendengar apa yang Nabi terangkan ini lebih daripada 7 kali. Sebab aku sampaikan hadis ini kepada kamu, aku sampaikan ilmu ini kepada kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kandungan hadis ini, hadis yang begitu panjang yang berjaya kita habiskan dalam masa beberapa minit, dan terjemahan yang mudah-mudah supaya kita faham, memberikan kita banyak pengajaran. Di antara yang dikupas oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddis Dr. Salim Al-Hilali hafizahullah, dia kata umat yang menyimpang daripada manhajullah, daripada manhaj Allah, metod beragama dan agama Allah ini, lalu dia mengikuti langkah-langkah syaitan, maka itu tidak akan membawakan arti apa? Kosong, nil.
kosong. Kerana ia terjerumus dalam jurang kesesatan. Dan makna tersebut diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah surah yang kelima pada ayat 68. Allah menyatakan, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'." Muhammad, katakan, wahai ahlul kitab, kamu ni tak dipandang sedikit pun lah. Kamu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai sama sekali. Lastum ala syai', kamu tidak berada di atas sesuatu. Kamu tidak, tak ada apa-apa. Hatta tuqimu Taurat wal Injil, sehingga kamu betul-betul, kata Allah, menegakkan ajaran Taurat, ajaran kita Injil. Macam kita tidak akan ada apa-apanya, melainkan kita ini menegakkan ajaran agama Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita dipandang. Wa ma unzila ilaykum min rabbikum, yang diturunkan dan apa saja yang diturunkan oleh Rabbmu kepada kamu. Kalau kamu jalankan, maka kamu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai itu, kamu ada harapan untuk selamat. Yang kedua, orang-orang dulu zaman jahiliyah sudah menyimpang dan menyelewengkan agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail. Akan tetapi masih ada juga beberapa insan yang hatinya, fitrahnya suci, yang meyakini kesesatan yang berlaku pada kaumnya walaupun dia hidup zaman jahiliyah. Kerana apa? Masih ada lagi kesan-kesan, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang Hanif dan Ismail itu yang masih ada di kalangan mereka. Di antaranya disebutkan dari tokoh-tokoh Arab zaman jahiliyah yang masih lagi suci fitrahnya, kerana berkat sakibaki ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama Ismail alaihi salatu wassalam. Sebutkan namanya seperti Qais bin Sa'idah Al-Iyadi dan Zaid bin Amr bin Nufail. Keberkahan agama Nabi Ibrahim ini, bila dikena pada hati yang suci, yang murni, maka hati itu boleh berfikir ini tak betul, salah. Tapi di mana aku nak cari kebenaran itu? Sebab kebenaran masa itu sudah sirna, sudah hilang dan hampir lenyap. Kerana ibadah, akidah sudah pun dipenuhi dengan syirik, khurafat, bid'ah, takhayul dan sebagainya. Tapi hati ini yang Hanif itu mencari. Sebab itu apabila Amar bin sahabat Nabi Abu Najih mendengar bahawa di sana di Mekah itu ada orang yang membawa ajaran yang baru, ajaran yang fitrah, yang kena pada diri sendiri, kena pada fitrah dia rasa seronok. Dia nak cari orang. Dan apa yang berlaku tadi kan? Sebab hatinya masih fitrah, masih suci murni, dan mengetahui tak betul ni, tak betul. Patung, pahat, sembah, tak betul. Tak betul. Yang ketiga, jika para da'i, juru dakwah, bimbang, risau, khawatir akan timbulnya fitnah daripada arah kelompok syaitan dan pada tentera tauhid, serta mereka benar-benar berada dalam keadaan posisi yang sangat lemah, maka diperbolehkan bagi mereka untuk menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Zaman itu kembali ke zaman Mekah, boleh. Seperti di China dan sebagainya, ada sahabat-sahabat kita yang dibunuh kerana ingin belajar Islam. Sebab itu anak cucu China ini kami jumpai di Yaman, dan dia ceritakan bahawa susahnya datuk nenek dia nak belajar Islam. Jadi bagaimana belajar Islam? Bawah tanah, dia kata. Korek tanah, korek. Ada gua ke apa, saya tak tahulah. Di situ ada madrasah, ada ma'had kecil, ada tok guru dia mengajar baca Quran, mengaji berapa pergi, 2-3 pagi
tak bawa lampu, takut ni komunis ni tembak. Keluarlah dengan nenek dia, pergi belajar, turun, yalah, dah macam cerita Keramdi pula, lagu lari, kan putar masuk dalam tu kan. Tapi bukan cari harta karun, cari satu yang lebih hebat daripada harta karun lagi. Itu agama. Dahsyat, memang dahsyat. Kalau macam ni keadaannya tuan-tuan, sembunyi-sembunyi. Tapi kita ni dah ada surau, Islam dinobatkan, tauliah pun dah dapat, anak buih tak datang. Kita kata kepada dia, tukar je lah jinsiah, warga negara, pergi jadi warga negara Cina, yang Cina tu bagi Malaysia je, biar dia belajar Islam dan Sunnah ni. Ramai yang meninggalkan majlis ilmu, dan dia jadi tok syekh. Arab kata haram tak tahu. Yang ini yang menyedihkan kita zaman sekarang. Jadi kalau seorang juru dakwah, seorang ulama khawatir bimbang, fitnah yang timbul, maka boleh secara sir kembali ke zaman dulu. Silakan dakwah sirriyah. Kerana alasan itulah Rasulullah SAW membimbing Amr bin Abbasah agar bersedia kembali kepada ahli keluarga ni, jaga keluarga kamu dengan fitrah yang ada ni, dulu pegang Islam. Kalau kamu sudah beriman, teruskan beriman dulu, percaya kepada Rasulullah, Allah itu Tuhan yang Maha Esa, cukup dulu. Kemudian nanti dah selamat, dah tenang, dah menang, datang balik, sambung belajar dengan Nabi SAW. Serta Rasulullah SAW mengkhawatiri Amr bin Abbasah menerima nasib yang sama sebagaimana sahabat-sahabat daripada Mekah didera, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Yang keempat, hadis ini merupakan satu penjelasan penerangan mengenai penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW daripada kaumnya dalam rangka menghalang-halangi Rasulullah SAW menyebarkan dakwah agama Allah ini. Payah tuan-tuan, payah pada awalnya Rasulullah membawa Islam ini, tapi akhirnya kita membuang Islam ini dengan mengatakan apa yang belajar ni kulit saja. Betul? Kulit. Orang datang beli buku hadis 40, Riyadhus Shalihin, kulit. Itulah hadis-hadis daripada Nabi yang mengharungi segala kesulitan pada zaman yang dibuka. Kulit. Al-Quran baca, kulit. Tafsir Abu Dah buka, kulit. Kita katakan kepadanya yang tak ada kulit satu je dalam bumi ini, najis. Seterusnya tuan-tuan, balik kita sampai isi. Dia kata dia dah sampai isi. Kami dapat isi berapa kulit. Katakan yang ada isi tak ada kulit, najis. Seterusnya tuan-tuan, yang kelima, disunahkan bertanya kepada orang-orang yang berilmu mengenai berbagai hukum hakam agama. Yang keenam, hadis ini merupakan penjelasan, yaitu perihal apa yang dengannya Rasulullah diutuskan. Rasulullah diutuskan membawa apa? Yaitu membawa penyatuan millah, yakni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu makhluk pun, menghancurkan tauhid dan menyatukan kalimat untuk menyambung silaturahim. Sesungguhnya penyatuan kalimah bersatu kata ini tidak akan terwujud kecuali dengan penyatuan millah, penyatuan agama ini. Bukan maksudnya di sini adalah penyatuan agama dalam pemahaman orang moden. Apa namanya tu? Apa istilahnya? Semua agama itu benar. Pluralism. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi menyatukan
semua umat, semua manusia di atas millah yang benar. Penyatuan millah, mempersatukan masyarakat Islam, manusia semuanya di atas satu millah, satu agama yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Betul ni. Nanti jangan baca pula ni penyatuan agama ni, penyatuan millah, wah boleh ni Buddha apa semua masuk sekali ni. Bukan. Itu yang kita katakan tadi adalah pemahaman yang sangat sesat. Semua agama benar. Apa tadi? Lupa dah. Pluralism. Plural. Dia singular lain, plural lain. Semua agama betul. Oh, ni bahaya ni. Kemudian yang ketujuh, kewajiban untuk menghancurkan berhala salib serta merobek, mengoyakkan gambar-gambar yang pada mulanya, yang mana pada asalnya inilah yang menyebabkan manusia jatuh kepada jurang kesyirikan, gambar-gambar dan berhala. Zaman dulu gambar tu berhala. Zaman dulu gambar tu berhala. Sebab Nabi kata orang yang paling keras siksaannya adalah orang yang disebut sebagai pelukis. Pelukis ini adalah orang yang melukiskan, menggambarkan wajah manusia dengan patung pada zaman dulu. Dan juga pada kain-kain, gambar-gambar yang bernyawa, bagi tidak boleh. Maka melukis gambar bernyawa ini haram hukumnya. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hibrul ummah, dakwahnya, tintanya umat, memberikan wasiat dan pesanan. Bila orang nak tanya, saya nak melukis, dia kata lukislah apa saja kau mahu, lukis. Tetapi jangan kau lukiskan benda-benda yang bernyawa. Itu pesanannya. Orang, kata, tupai, yang ini tak boleh. Binatang dan manusia tak boleh. Kalau laut, matahari, kereta api, Porsche, boleh. Sila. Dan sebagai ulama mengkias bahawa foto termasuk lukisan. Sebahagian, bukan semuanya. Sebagai ulama memasukkan foto, gambar termasuk benda yang haram, kias kepada lukisan tadi. Lukisan ataupun pembinaan arca-arca tadi. Sebagai ulama tidak menyokong pandangan ini. Yang mengatakan bahawa tidak haram, ini adalah cuma teknik cahaya, rakaman cahaya, teknologi. Ketik dengan sistem cahaya, maka terakamlah gambar ini. Maka ini bukan melukis. Yang mengatakan haram, mengatakan bahawa terketik ini, flash itu, tap on, ambil gambar, tangkap gambar itu, adalah ganti daripada melukis. Kalau tidak ada petikan itu, maka tidak akan ada gambar itu. Maka dikias ke sana. Maka sampai sekarang ini, masalah haram foto, haram gambar foto, selfie, gambar, cuci. Sebahagian mengatakan haram, sebahagian mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh, pecah lagi. Kalau tak sempurna boleh. Yang mengatakan boleh, pecah lagi. Kalau setakat kepala aja dia boleh. Sebab tak ada orang boleh hidup tanpa kepala. Tak sempurna boleh. Kalau sempurna tak boleh. Yang mengatakan foto gambar tu boleh, pecah lagi. Kalau sempurna tak boleh. Kalau tak sempurna boleh. Sebab tuan-tuan, kalau anak-anak tuan-tuan belajar di Arab Saudi kebanyakannya memegang pandangan haram. Maka dalam buku-buku teks dia orang, kalau belajar bahasa Arab, muka Tok Syekh pakai serban, muka kosong. Muka tak ada. Ini satu jin ke? Kan. Anjing tengah lari, kepala tak ada. Saya ada buku tu, saya mengajar buku tu, saya tahu. Di Madinah, Mekah, tak ada. Jadi budak-budak kata, Ustaz, ini anjing ke musang ni?
Dia tu dah bukan pun anjing. Kalau saya kata musang boleh Ustaz? Jangan pandai kau, ikut ni. Kuda dan keldai, dia potong kepalanya sama aja. Tetapi kita boleh bezakan sebab Tok Syekh tulis tu kata hadha himar wa hadha hisan. This is a house, this is a donkey. Baru tahu. Kepala tak ada. Yang kita kata pula, Syekh ini kenapa buku saya dicacat? Nanti Syekh kata, ini pegangan Arab Saudi haram. Kita yang mengharamkan gambar memberikan rukhsah kecuali untuk pasport, untuk IC ataupun pihak polis untuk mengecam penjenayah, maka dibenarkan sekadar darurat itu saja. Tapi geng-geng Salafi, sahabat-sahabat kita di Yaman, tempat kami belajar. Tapi saya tak belajar kat Yaman, dekat Damas lah. Saya belajar dekat Sana'a, ibu kota. Yang belajar dekat pedalaman di Darul Hadis Damas, Sa'adah nama dia. Budak-budak Malaysia yang pegang gambar haram-haram, kepala pun haram, muka pun haram. Dia bawa pasport pergi dekat kedutaan. Dia padamkan gambar pasport tu dengan pemenan tu, orang hitam tu. Sehingga terkejutlah geng-geng kedutaan Arab kedutaan Malaysia di Yaman. Saya tahu cerita, saya pun tergelak juga. Dan orang tu lagi teruk. Kedutaan tu kata, ni apa hal ni? Ni ajaran apa ni? Sebab dia tak tahu. Kebanyakan dia orang pun bukannya belajar agama. Dia padam gambar langsung tak nampak macam mana ni boleh lepas masuk Yaman ni. Saya diam je. Encik, macam mana Syekh? Ni Encik macam-macam lama lah kat sana bekerja dengan kawan. Ni Encik, ni ada satu pandangan. Orang ni mengharapkan foto ni, gambar ni. Dan itu memang ada fatwa tu. Oh pelik ni pelik ni. Ni ajaran apa ni? Baik. Itu saya teringat cerita tu. Memang orang akan padam dengan gambar. Itu betul-betul dia tak bagi can, patung, lukisan, foto, habis. Gambar kahwin dia pun tak ada. Kita gambar kahwin kita terpampang besar pintu. Tuan-tuan, yang mengatakan boleh gambar kalau tidak sempurna, itu ada. Yang mengatakan boleh gambar sempurna, foto, itu bukan lukisan, ada. Dengan syarat tidak menjadi penyembahan. Benda ni bersimpang siur. Tuan-tuan boleh tengok kajian tentang fatwa foto saja. Foto datang kemudian. Foto ni datang kemudian. Yang aslinya adalah arca, patung dan juga lukisan pakai tangan. Okey tuan-tuan. Sampai-sampai yang mengharamkan foto, tuan-tuan dengar yang mengharamkan foto, lukisan, arca, mereka tidak akan mengizinkan dalam ceramah mereka diambil gambar. Sebab bagi mereka ini tidak boleh. Saya bagi pula. Tuan-tuan agak-agak tu pandangan mana dia berjalan. Seterusnya tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-8, penjelasan mengenai keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu. Yang mana keduanya termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama yang lebih dahulu masuk Islam. Yang ke-9, diutamakan untuk tidak menginap, tinggal di tempat ulama ataupun pengajar ketika dia sedang ditimpa fitnah, ditimpa musibah, atau tengah dilanda fitnah. Dulu tuan-tuan di Yaman, kita ada banyak markas Salafi, markas Ahli Sunnah. Orang semua Salafi ni orang pun apa Salafi? Ahli Sunnah. Banyak markas dan banyak syekh. Dan syekh-syekh di Arab ni subhanallah, kalau tak doktor menghafal hadis kan, memang begitulah.
Maka ada kelompok pelajar Malaysia yang belajar di tempat kami ingin mengubah angin. Dia nak pergi ke tempat yang budak Malaysia tak ada. Dia nak pergi berimigrasi di tempat yang agak jauh daripada ibu kota, sebab dia nak ambil pure Arab dekat seorang syekh yang sangat terkenal, pakar hadis dan akidah. Saya tak sebut nama dia, saya takut jadi kontroversi. Saya tak sebut nama dia. Maka kelompok ni pergi buat ziarah, dan Tok Syekh tu siap untuk menerima pelajar Malaysia ni. Dia akan carikan rumah dan sebagainya. Itu janji dari Syekh, janji. Alhamdulillah, tak apa, wafidin, orang luar, foreigner, kami jaga. Nak sunnah, nak salah. Kemudian ketika mereka ingin berangkat daripada satu markas ke markas yang baru, maka Tok Syekh yang di markas lama ni, iaitu anak murid menantunya Syekh Wabil, tanya, kamu nak pindah ke mana? Saya nak pindah ke tempat doktor sekian, Syekh sekian. Yang mana doktor itu daripada Arab Saudi, orang Yaman, lulusan Arab Saudi, pakar akidah dan hadis. Kebetulan fitnah sedang melanda Yaman ketika itu. Doktor ini dikaitkan dengan teroris, padahal dia bukan teroris, tapi dia dikaitkan fitnah menyelubungi pesantren dia itu, markas dia. Untuk Syekh kata, kau nak pergi ke Syekh sekian, Doktor Fulan? Lah. Dia kata, sekarang kau nak, dia kata, hal turiduna al-ilma am au al-maut? Dia kata. Dengar. Aturiduna al-ilma au al-mauta? Kau nak ilmu ke kau nak mati? Tu Syekh kata. Di sini peranan seorang ulama. Maksudnya kalau kau nak ilmu di sini. Di sini dengan kerajaan Yaman tidak ada masalah. Bahkan sudah ada kerjasama nak melegalkan dan melakukan dia punya ijazah dia punya sijil. Sedangkan di sana Tok Syekh itu sudah difitnah dengan fitnah yang begitu teruk, dikatakan teroris padahal dia bukan. Siapa saja yang dekat dengan Syekh itu, apakah lagi kamu ni foreigner, wafidi orang luar, kamu akan mendapat satu kesan yang amat buruk bagi kamu dan negara kamu. Kamu nak mati ke kamu nak ilmu? Itu Syekh kata. Telinga ini menyaksikan ketika pertemuan ini. Saya budak-budak ni semua tak pergi. Seandainya dia pergi, saya rasa mereka dengan tok-tok Syekh dia penjaga semua. Tetapi di sini benar istimbat yang dibuat oleh Syekh Salim Al-Hilali dan dipraktikkan oleh ulama-ulama. Dia kata apa? Kalaulah dia kata, seandainya ada seorang syekh, seorang ulama sedang ditimpa musibah, ditimpa fitnah, cobaan, provokasi dan segala macam gosip yang membahayakan, maka kita jangan pergi belajar di situ. Maka kita jangan berdomisili, bertempat tinggal, bermukim dengan ulama tersebut untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Habis fitnah silakan. Tapi selama belum selesai jangan. Kerana bukan ilmu yang kita dapat. Sama ada kita mati, ataupun kita ditangkap, ataupun kita dan sebagainya. Yang ke-10, dianjurkan bagi seorang Muslim untuk mengikuti berita para ulama serta menanyakan keadaan mereka, juga merasa tenang kerana keadaan mereka yang baik. Kita kena selalu ambil tahu bagaimana Syekh Fulan, kalau di Arab, kalau di Malaysia ni, bagaimana Ustaz kita, lama kita tak jumpa Ustaz kita yang sini, dia punya ziarah ni. Kalau kita tengok dia sihat, kita akan merasa ketenangan. Kalau ada benda-benda yang menyedihkan, bagi tahu orang lain, anak-anak murid, bahawa Syekh kita, guru kita sedang sakit, supaya kita juga merasakan kesakitan ini. Ini yang Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kau suka sihat, engkau pun akan suka kalau untuk guru kau sihat. Kalau kau benci sakit, tak suka sakit, engkau pun akan merasa sedih apabila untuk guru kau merasa sakit. Tuan, kita kena ambil tahu. Yang ke-11, disunahkan kita untuk segera bergabung dengan para pemeluk Islam saat musibah dan cobaan sudah tidak lagi melanda.
Oleh kerana itu, tidak dibolehkan memperbanyakkan jumlah orang-orang kafir dengan tinggal di tengah-tengah mereka. Maksudnya, kalau sudah tertegaknya negara Islam, negeri Islam, maka kita berimigrasi lah, berhijrah lah. Jangan lagi kita duduk di negara-negara mereka memperbanyakkan jumlah warga negara orang-orang kafir. Pindah. Kalau tidak ada urusan yang mendadak, urusan yang penting, yang prioriti, tak boleh. Kita pun bukan diangkat jadi duta. Kalau kita diangkat jadi duta dia nanti ke kerajaan, silakan. Sebab duta ini dia ada dia punya jaminan dia. Walaupun di negara kufar, ada hubungan diplomatik, silakan. Sebab dia duta. Kita yang tak duta, selama di sini masih baik, selamat, ada rezeki, buat apa kita berhijrah ke sana? Memperbanyakkan jumlah warga negara dia, menguatkan mereka ekonomi dia. Pindah. Sebagaimana pindahnya sahabat tadi ke Madinah, iaitu Ammar bin Abbas tadi. Yang ke-12, penjelasan mengenai hal ehwal beberapa waktu yang dibenci kita solat padanya. Itu pada ketika matahari terbit, ketika dia gelincir matahari tengah-tengah itu, dan ketika terbenam matahari. Tak disukai kita solat di situ. Bahkan yang dikatakan makruh di sini dibenci adalah haram. Adalah haram. Yang ke-13, diharapkan menyerupai tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Meskipun penyerupaan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh orang-orang muslim. Meskipun tidak sengaja. Sebab orang yang mengerjakan solat saat matahari terbit dan saat matahari terbenam, dia tidak bermaksud untuk menyerupai orang-orang kafir. Namun solat itu tetap dilarang. Macam kita lah pakai baju sami, baju warna kuning tu, pakai macam sami, kepala dalam botak, pakai macam sami tu. Dia kata, ni apa hal ni? Menyerupai sami, tasyabbuh. Tak, saya tak ada niat pun, tapi saya memang suka warna kuning. Walaupun kau tak ada niat, tetapi itu merupakan penyerupaan. Tak boleh, walaupun tidak sengaja, maka tidak boleh. Itu lambang agama mereka. Seterusnya tuan-tuan, penjelasan mengenai fadilat, keutamaan kita berwudu. Bahawa wudu itu pasti dia dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Seandainya orang yang mengerjakan wudu itu sesuai dengan wudu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang ke-15, setiap kali umur seorang muslim bertambah tua, serta rambutnya semakin memutih, tulangnya mulai melemah, maka diharuskan dia itu bertambah kebaikannya, harapannya kepada Allah, dan amal soleh. Tuan-tuan, kenaan dengan uban. Saya pun sekarang ni uban dah berterabur ni. Kita tak nak pun dia datang. Kita nak pun dia datang. Ada orang yang janggutnya dah putih, misai dah putih, rambut dah putih. Saya janggut belum putih lagi, ada pegang-pegang sikit, dah nak putih. Rambut dah ada dah, berterabur. Orang kata, dah banyak uban bang. Mati dah, dah tua dah. Uban ini busyra, kata Nabi SAW. Bisyar, khabar gembira. Ini adalah khabar gembira daripada Allah. Uban jangan dicabut. Walaupun ulama khilaf, sebagiannya mengharamkan cabut uban, sebagiannya memakruhkan cabut uban, tetapi Nabi mengatakan uban itu adalah cahaya. Tuan-tuan, dalam kegelapan kita dalam bersuluk, buang bersuluk. Baik tidak? Tak baik. Tapi kalau orang bagi lampu sulung, orang bagi lampu sulung lagi, orang bagi lagi, banyak lampu sulung, terang. Maka uban ini adalah cahaya, kata Nabi SAW. Kata Nabi, sabda Nabi, uban adalah cahaya, nur. Maka jangan dicabut nur Allah ini. Biarkan dia. Tapi kalau dah memutih sangat, disunahkan kita untuk menukar colornya. Dye. Itu ubah, dye. Tetapi
Tapi jangan pakai dye moden orang putih, merah, kuning. Macam orang putih tu. Itu pang. Kan apa kasi perempuan. Ni pang kan, ni pang pang. Tapi pakai inai. Contoh pakai khatam, pakai hina, pakai inai. Inai ni mau pakai satu inai, mau campur dua inai warna berbeza tone color silakan. Tak ada masalah. Yang penting dia inai. Inai moden yang dah siap ataupun inai tradisional balik kan, tengok orang tumbuk yang memang mantap dan kuat, dia melekat tu. Masya Allah. Kalau kena kat muka dia tak hilang sebulan kuning kan. Silakan. Saya sangat suka duduk di Yaman. Orang tua yang dah berumur, warga emas, warga silver yang dah ada ni, atau warga gangsa pun merah, cantik. Bukan cantiknya, tetapi sunnahnya. Dah. Orang mana pegang-pegang, dah. Tapi nak kena rajin dah. Memanglah tuan-tuan. Kita dah sekali cantik. Dah 2-3 hari besok, dah tone, 2 tone. Satu warna yang macam muda-muda, satu putih. Ini yang malah ni. Biarkan sebulan. Memang jelas ketara 2 tone dia. Separuh janggut, hitam. Bukan hitam kan? Perang. Separuh janggut, putih. Nak kena duduk ikat balik. Memang susah. Tapi Allah memberikan satu pahala kepada kita. Kita tidak mencabut kita punya uban, satu pahala. Kita merubah dengan kehala yang dibenarkan oleh syarak, disunahkan, satu pahala lagi. Dan setiap kebaikan itu bukan satu pahala, tapi 10 kali lipat ganjaran. Buat. Tak buat tak apa. Kalau buat sunnah, dapat pahala. Tuan ingat ya, uban itu merupakan satu khabar gembira, nur cahaya daripada Allah SWT. Ada orang-orang muda yang dye rambut merah ni, Ustaz, macam ni? Tak ada sunnah kan? Yang disunahkan orang dah beruban. Orang muda hitam, tam lagi, tak payah. Biarkan dia. Biarkan. Tetapi hindari warna hitam. Warna hitam tak boleh. Dan orang yang berubah ubannya daripada warna putih ke warna hitam, dia tidak akan bau syurga. Kata Nabi SAW. Dan itu nanti menipu gadis-gadis muda. Dia tengok berbelakang, wah, ni orang datang Minang ni baik. Hitam rambut dia. Sekali besok dah akan nikah, gigi dah tak ada. Alamak, dah kena bohong. Dia rasa tertipu, maka kita tak boleh. Islam tak kasih bil. Islam tak kasih. Maka di antaranya, sebabkan pengharaman itu adalah rasa tertipu khidah, terpedaya. Tidak boleh. Ada orang kata, tak apa, dalam perang boleh. Dalam perang boleh hitam. Kalau betul apa yang dikatakan dalam perang boleh hitam, kita minta dikongsikan dalil. Ada dalil, kita terima. Allahuakbar. Baik. Yang ke-16 berdasarkan apa yang terjadi di antara Abu Umamah dengan Abu Najib tadi. Ini kau cakap betul. Kau sampaikan ini betul ni. Kan? Berdasarkan perbuatan itu, maka para ulama hadis mengatakan bahawa para sahabat kulluhum udul, semuanya adalah adil, siqah, terpercaya. Sebab sahabat tidak akan pernah berbohong. Yang menjadi sahabat ini dipilih oleh Allah SWT. Satu hadis, Allah mendidik hati hamba. Siapa yang terbaik? Maka yang terbaik hati Muhammad SAW. Kemudian Allah mendidik hati siapa pula yang terbaik? Yaitu hati-hati para sahabat yang sudah dipilih untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Maka kulluhum udul, semuanya adil, thiqah, terpercaya. Tidak boleh kita mengatakan bahawa sahabat ini berbohong, khusus dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita tinggalkan satu hadis lagi untuk minggu depan.
kita akan melonjak masuk dalam bab yang ke-50 insya-Allah. Pagi besok seperti biasa, minggu pertama, Sabtu pertama kita akan teruskan dengan 434 kesalahan. Yang mana kita fokus dalam bab kesalahan tentang Jumaat. InsyaAllah pada besok malam. Kalau ada apa-apa yang nak tambah ataupun pencerahan, saya buka falyatafaddal mashkuran ma'juran. Kalau pandangan saya nanti masa kita ngopi ni masa getih nanti lah. Wallahu a'lam. Baik, jadi insyaAllah kita akan bertemu pada esok hari. Kita tawakuf dulu dengan membacakan tasbih kafarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.